device which you are going to use actually. It is called as the system. So we are going to learn everything about the computer security and also the OS security in the next half. Okay, now what do you mean by OS? OS is nothing but the operating system. Okay, operating system is also called as OS. So just see it here. Fine. Okay. So let us see now, first of all, system security. What is a computer security and its types? Also the introduction to computer security. That is what we are going to learn now. The internet has transformed our lives in many good ways. Unfortunately, this vast network and its associated technologies also have brought in their wake the increasing number of security threats. The most effective way to protect yourself from these threats and attacks is to be aware of standard cybersecurity practices. Okay, means what we have to understand is because of this a large usage of the devices which we use nowadays, using which we communicate with each other using the internet. So it becomes our responsibility to give a protection to the device which we are using. Okay, so let us firstly understand what is computer security. Computer security basically is the protection of computer system and information from harm, theft, and unauthorized use. It is the process of preventing and detecting unauthorized use of your computer system. Now, we have to understand here what all things we are protecting information. First of all, the computer system and the information, very important. की आपण आपल्या कम्प्युटरवर वेगवेगळ्या फाइल्स क्रिएट करून ठेवतो, वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन आपण आपल्या कम्प्युटरवर स्टोअर करत असतो. सो पीपल मे हार्म म्हणजे काय की आपले व्हायरसेस वेगवेगळे पाठवून आपल्याकडे जो डेटा आहे तो करप्ट होऊ शकतो. थेफ्ट म्हणजे काय आपल्याकडचा जो इम्पॉर्टंट डेटा आहे तो चोरी होऊ शकतो किंवा अनऑथराइज यूज मीन्स समबडी एल्स इज प्रिटेंड टू बी ऑथराइज पर्सन म्हणजे माझ्याकडून माझा लॉग इन आय डी पासवर्ड घेतलाय आणि तो वापरून माझ्या कम्प्युटरवर बसून कोणीतरी काम करतंय. दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर द थ्री थिंग्स विच वी हॅव टू अंडरस्टँड की आपल्या सिस्टीमला म्हणजे कम्प्युटरला प्रोटेक्शन देणं. नुसतं कम्प्युटर का तर कम्प्युटर बरोबर तर इन्फॉर्मेशन जी आपण आपल्या कम्प्युटरवर स्टोअर केलेली आहे तर त्याला कुठलाही हार्म किंवा त्याचं थेफ्ट किंवा अनऑथराइज यूज होण्यापासून आपल्याला ते प्रिव्हेंट करायला लागतं. ओके, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिव्हेंटिंग and detecting unauthorized use of your computer system. There are various types of computer security which is widely used to protect the valuable information of an organization. Girls, are you understanding what I am trying to tell you? कळतंय का? समजतंय ना? Yes, System ma'am. means what? हे तुम्हाला कळलंय? System is the computer or the laptop or the media which you are using which you communicate with others. किंवा तुमचा मोबाईल सुद्धा असू शकतो. आजकाल मोबाईलचं पण स्मार्टफोन्स आर युजफुल व्हेरी मच. सो या सगळ्यांना प्रोटेक्शन देणं इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, so what is computer security and its types? Let us see all those things. One way to ascertain the similarities and differences among the computer security is by asking what is being secured. For example, information security is the securing information from the unauthorized access, modification and deletion. See, this is very important. म्हणजे unauthorized access म्हणजे कोणीतरी दुसऱ्यानीच आपल्या कम्प्युटरवर ऍक्सेस मिळवून कुठली आपला डेटा आहे तर त्याला मॉडिफाय पण करू शकतात किंवा डिलीट पण करू शकतात. सो ह्या दोन्ही गोष्टी फार हार्मफुल असू शकतात आपल्या डेटासाठी. कारण विचार करा, एखादी फाईल तुम्ही बनवली आहे ती तुम्हाला आता सबमिट करायची आहे समजा, तर दुसऱ्या कोणीतरी अनऑथराइज ऍक्सेस केला तुमच्या फाईलमध्ये
आणि काहीतरी भलतंच लिहिलं त्याच्यात, काही काही महत्वाचे पार्ट्स डिलीटच केले, तर ते तुमचा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किंवा जे पण काही आहे ते बरोबर होऊ शकेल का? म्हणजे जे सबमिशन असेल तर ते करेक्ट होईल का? अनम्यूट अँड स्पीक. होईल का ते तसं? कोणीतरी अनऑथराइज ऍक्सेस केलाय, तुमच्या डेटा बरोबर टॅम्परिंग केलंय, काहीतरी बदलला आहे डेटा, काही काही गोष्टी डिलीटच केल्यात, म्हणजे तुमचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी आणि हे असं झालं तर तुमचं ते बरोबर प्रोजेक्ट रिपोर्ट असेल का सांगा? गर्ल्स, लेट अस मेक इट इंटरॅक्टिव्ह काइंड ऑफ थिंग. बरोबर नसेल, कारण काय तुम्ही जे मेहनत करून बनवलंय ते कोणीतरी दुसऱ्यानीच येऊन बदललं समजा, तर इट इज नॉट गोइंग टू बी द वन विच यू हॅव ऍक्च्युअली मेड, सो यू वोंट गेट दॅट मच ऑफ मार्क्स व्हॉट यू वुड otherwise get. Okay, so that is what you have to understand. So information security is very very important. Okay, then application security is securing an application by building security features to prevent from cyber threats such as SQL injections, DOS attacks, data breaches, etc. The application security म्हणजे काय? Application is what? The programs which you have installed on your machine, it is called as an application. Okay, आपण आता आपल्या स्मार्टफोनवर वेगवेगळे ऍप्स घेतो. Apps are nothing but the applications. So it is very important that whatever applications you have installed on your machine, so we should give the security to it so that the other people cannot attack on that. आणि SQL इंजेक्शन, DOS अटॅक किंवा डेटा ब्रीचेस अशा काइंड ऑफ यांनी आपलं ऍप्लिकेशन हॅम्पर होणार नाही. ऍप्लिकेशन म्हणजे काय? आपण वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन वापरत असतो. लाईक लेट अस टेक फॉर एन एक्झाम्पल, टॅली हे ऍप्लिकेशन आहे. बऱ्याचशा मिड साईज किंवा स्मॉल साईज कंपनीज त्यांचं स्वतःचं पूर्ण ट्रान्झॅक्शन आपल्या कंपनीचं स्टोअर करण्यासाठी टॅली सॉफ्टवेअर वापरतात. जर त्या ऍप्लिकेशनला आपण सेक्युरिटी दिली नाही आणि कोणीतरी आपल्या याच्यावर अटॅक केला तर पूर्ण आपला डेटा सुद्धा टॅली जो स्टोअर केलेला आहे, म्हणजे वर्षभर जो आपण ट्रान्झॅक्शन स्टोअर केलेले आहेत ते जाऊ शकतात. ओके, so that's why it is very important for us to give the security to applications which we have installed on our machine. Okay, then yeah, somebody, your mic is on, I guess. And computer security means securing a standalone machine by keeping it updated and patched. Now, what do you understand by keeping it updated and patched? म्हणजे काय एक्झॅक्टली? तुमच्याकडे कोणाकडे तुम्ही विंडोज इन्स्टॉल केलंय? लायसन्स विंडोज आय मीन टू से, किंवा समथिंग कॉल्ड ॲज क्विक हिल असं काही केलंय का तुम्ही इन्स्टॉल मशीनवर? नाही केलेलं. ओके, सी द थिंग इज दॅट की जेव्हा आपण एखादी OS किंवा एखादं अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर सच ॲज क्विक हिल असं जेव्हा आपण आपल्या कम्प्युटरवर इन्स्टॉल करतो, तर तेव्हा वेळोवेळी हे जे कंपन्या आहेत, म्हणजे क्विक हिल जी कंपनी आहे, तर ती वेगवेगळे नवीन नवीन प्रोग्राम्स, म्हणजे आता रोजच्या रोज नवीन नवीन व्हायरसेस तयार होत असतात. व्हायरसेस म्हणजे काय? दोज आर द प्रोग्राम्स ओनली, कम्प्युटर व्हायरसेस आय एम टॉकिंग अबाउट. सो हे जे व्हायरस असतात तर ते व्हायरस म्हणजे काय? ते कम्प्युटर प्रोग्राम्सच असतात. सो ॲज अँड वेन क्विक हिल अंडरस्टँड्स दॅट there is this particular new virus which is there on the internet, at that time their team writes antivirus program, and that particular program has to get updated at our machine. म्हणजे आपण जर का 1 वर्षापूर्वी क्विक हिल घेतलेलं असेल सॉफ्टवेअर, तर ते 1 वर्षभर आणि 1 वर्षाचं जर सबस्क्रिप्शन घेतलेलं असेल तर वर्षभर जे जे नवीन नवीन व्हायरसेस इंटरनेटच्या थ्रू आपल्या कम्प्युटर पर्यंत पोहोचणार आहेत, तर त्या व्हायरसेसचा अटॅक आपल्या मशीनवर होऊ नये याच्यासाठी नवीन नवीन प्रोग्राम्स
हे क्विक हिल लिहित असतं आणि ते अपडेट्स किंवा पॅचेस रोजच्या रोज आपल्या कम्प्युटरला, म्हणजे आपण जेव्हा जेव्हा कम्प्युटर ऑन करतो आणि इंटरनेटला कनेक्ट होतो तर त्यावेळेस हे पॅचेस किंवा अपडेट्स येत असतात, सो दॅट इट कॅन गिव्ह द सेक्युरिटी टू युअर मशीन. कारण जर का आपण 2 महिन्यापूर्वी हे सॉफ्टवेअर घेतलेलं असेल तर तेव्हाच ते लेटेस्ट असेल, पण रोजच्या रोज नवीन नवीन व्हायरसेस प्रोग्राम्स लिहिले जातात आणि ते इंटरनेटच्या थ्रू स्प्रेड होत असतात. तर त्याच्यापासून आपल्या कम्प्युटरला जर का सिक्युरिटी द्यायची असेल तर आपला कम्प्युटर सतत अपडेटेड आणि वेगवेगळे पॅचेस येऊन ते मर्ज होत असतात आधीच्या प्रोग्राममध्ये, तर हे होणं फार आवश्यक आहे. सो लेट इज हॅव यू अंडरस्टूड दिस मच? शुड वी गो अहेड? गर्ल्स, येस मॅम. आर यू आवाज अंडरस्टँडिंग? हा, कळतंय ना? आवाज कमी. कमी येतोय का? माझा आवाज बसलाय ऍक्च्युली. त्याच्यानंतर पुढचं हे आहे, नेटवर्क सिक्युरिटी इज बाय सिक्युरिंग both the software and hardware technologies. So network is nothing but the computer, the software, along with that the computers which are attached with us, the printers, then everything whatever is in that particular network. So we have to see to it that we should give the security to the entire network. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या छोट्या छोट्या कंपन्या किंवा मोठ्या कंपन्या ज्या असतात तर त्यांच्याकडे एकच मशीन नसतं कम्प्युटरचं, तर अनेक मशीन्स असतात आणि जी एकमेकांना नेटवर्क थ्रू कनेक्ट केलेली असतात. सो इट शुड बी द गोल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन not only to give the security only to one machine but to secure the entire network including the software as well as the hardware which is there in that particular network. Okay, so are you understanding network security means what? येस मॅम. Okay, so let us go ahead with cyber security is defined as protecting computer systems which communicate over the computer networks. It's now important to understand this distinction between these words. So computer security can be defined as controls that are put in place to provide confidentiality, integrity, and availability for all components of computer systems. Now, what we have to understand, those three words are keywords: confidentiality, integrity, and availability. Now, what do you mean by those three words? Let us understand. Confidentiality म्हणजे काय की whatever is confidential data which should not be shared with everybody and anybody. So confidentiality म्हणजे if you see any particular organization, in there you will see the people work in different hierarchy. तिथे कुठल्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये हायरार्की असते. टॉप लेवल मॅनेजर्स असतात, त्यांच्या खाली मिडल लेवल मॅनेजर्स असतात, त्याच्या खाली बॉटम लेवल मॅनेजर्स असतात, त्याच्या खाली क्लर्क काम करत असतात. तर प्रत्येक हा डेटा हा प्रत्येकासाठी अवेलेबल असला नाही पाहिजे. ओके, जो ज्या लेव्हलला आहे त्यानुसार त्याला तेवढाच डेटा पाहता आला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉन्फिडेन्शियाबिलिटी. ओके, so confidentiality means what? The depending on where you are in the hierarchy, only that much of data should be given to you. Now integrity means what? काय होत आहे? स्टुडंट्स तुमचं म्यूट करा आधी. या माईक म्यूट करा जर तुम्ही बोलत नसाल तर. आन्सर करताना अनम्यूट करून बोला. ओके, त्याच्यानंतर पुढचं आहे इंटिग्रिटी. इंटिग्रिटी मीन्स व्हॉट? the data should be kept together at one particular place and it should be most, what you can say, updated kind of data should be kept together. That is called as integrity. And availability is nothing but the data whichever person wants at whichever point of time, it should be available to that particular person. So these three words are nothing but keywords. We have to understand and we have to remember all those three words: confidentiality, integrity, and availability. Three words you have to remember. Okay,
Now, components of a computer system. The components of computer system that needs to be protected are the hardware and the software. Hardware is what? What do you mean by hardware? And what do you mean by software? Yeah, anybody? Keyboards, monitor, CPU, these are hardware. Right. And what is software? The programs, applications. Exactly. Very true. So hardware is nothing but the tangible things which you can see, you can touch and you can feel of the system, and that is the computer. And software is nothing but the programs which you have installed on that particular machine. It is called as the software. Okay. Just one second. Okay. So let us move ahead. Now, the thing which we have seen, the CIA. CIA is nothing but the confidentiality, the integrity, and availability. Okay, so it is called as TRIAD. So computer security is mainly concerned with the three main areas. We have to understand this. हे तीन मेन एरियाज आहेत ज्याच्यावर पूर्ण फोकस केलेला असतो. नाव आता मी तुम्हाला आताच तिन्ही गोष्टी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत, पण एकदा वाचून घेऊया. Confidentiality is ensuring that information is available only to intended audience. Integrity is protecting information from being modified by unauthorized parties, and availability is making information available to authorized parties as and when they need it. Okay, so those are three keywords which you have to remember always. Now let us move ahead with computer security threats. आता कुठले कुठले threats आहेत ते बघूया. Computer security threats are possible dangers that can possibly hamper the normal functioning of your computer. In the present age, cyber threats are constantly increasing as the world is going digital. The most harmful types of computer security are, now let us see, काही examples आपण पाहिलेले आहेत. The viruses, first of all. The virus म्हणजे काय, तो प्रोग्रामच लिहिलेला असतो आणि तो प्रोग्राम म्हणजे तो प्रॉपर वेनी कुठलं तरी ऍप्लिकेशन असा लिहिलेला नसतो. व्हायरस म्हणजे जो प्रोग्राम असतो तो दुसऱ्याचा कम्प्युटर किंवा त्यांचा रॅम किंवा त्यांची हार्ड डिस्क इथे काहीतरी याला काहीतरी अफेक्ट करणार आणि ते जी कम्प्युटर सिस्टीम आहे जी चालली आहे व्यवस्थित ती कशी बंद पडेल याचाच विचार करणार. म्हणजे आपण आता बरेच व्हायरसेस ह्युमन बिंगला अफेक्ट करणारे पाहिलेले आहेत, तर तसेच वेगवेगळे प्रोग्राम्स हे कम्प्युटरला पण अफेक्ट करतात, which you can call as harmful program. You can call it as virus. Okay, so now let us understand. A computer virus is the malicious program which is loaded into the user's computer without user's knowledge. It replicates itself and infects the files and the programs on the user's PC. The ultimate goal of a virus is to ensure that the victim's computer will never be able to operate properly और इव्हन ॲट ऑल, म्हणजे प्रॉपरली तो चालणार नाही किंवा पूर्णतः बंद पडेल असंच बघून त्यांनी प्रोग्राम लिहिलेला असतो. आणि तो प्रोग्राम आपल्या कम्प्युटरला विक्टिम इज द, म्हणजे जर माझ्या कम्प्युटरला कुठला व्हायरस अटॅक झाला तर माझा कम्प्युटर पार्शियल किंवा पूर्ण बंद पडू शकतो. सो दॅट काइंड ऑफ प्रोग्राम मला माहित नसतं हा आहे व्हायरस आलेला. युजली हे व्हायरसेस प्रोग्राम्स कुठून येतात तर ईमेल थ्रू येतात. So it is very, when you are opening the emails, you should be cautious about the things. जर तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्या तरी माणसाकडून जो तुम्हाला माहिती नाहीये अशा माणसाकडून जर तुम्हाला कुठलीही ईमेल आली असेल तर ती उघडू नका. कारण काय, इट मे कॅरी व्हायरस प्रोग्राम आणि ॲज सून ॲज यू ओपन दॅट पर्टिक्युलर ईमेल तर ती ईमेल ओपन केल्या केल्या तो व्हायरस ट्रिगर होऊ शकतो आणि तो ट्रिगर म्हणजे तो एक्झिक्यूट होतो आणि तो तुमच्या मशीनला हार्म करू शकतो. सो दॅट इज ऑल अबाउट द व्हायरस. आता पुढे जाऊया. दुसरा थ्रेट कुठला असू शकतो तर कम्प्युटर वर्म्स. अ कम्प्युटर वर्म इज अ सॉफ्टवेअर प्रोग्राम दॅट कॅन कॉपी इटसेल्फ from one computer to another without human interaction. The potential risk here is that
it will use up your computer hard disk space because a worm can replicate in greater volume and with greater speed. नाव हे वर्म म्हणजे काय, एखादा प्रोग्राम असा लिहिलेला असतो की तो स्वतःच्या कॉपीज अनेक बनवू शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज रेप्लिकेशन. सो रेप्लिकेट करून करून मोठ्या प्रमाणात तो बनून स्प्रेड मोठ्या प्रमाणात फास्ट होऊ शकतो. सो दॅट काइंड ऑफ कम्प्युटर व्हायरस और प्रोग्राम इज कॉल्ड ॲज द कम्प्युटर वर्म. ओके, कळतंय ना तुम्हाला गर्ल्स, समजतंय? हो मॅम. ओके, सो लेट इज गो अहेड विथ फिशिंग. फिशिंग इज द नेक्स्ट थिंग. आता फिशिंग म्हणजे काय, तुम्ही पाहिलंय का? हे फिशिंग जाऊ दे, लोक फिशिंग करतात तर तेव्हा काय करतात, तळ्यामध्ये वगैरे आपण फिशिंगला गेलो का तर काय करतो आपण, गळ लावून बसतो, राईट? आणि त्या गळाला आपण काहीतरी लावून ठेवतो आणि ते सोडून ठेवतो आणि मग फिशेस अट्रॅक्ट होतात ते खाद्य खाण्यासाठी आणि मग आपण त्याला पकडतो. सो तसंच हे फिशिंग म्हणजे काय असतं याच्यामध्ये, डिस्गायझिंग ॲज अ trustworthy person or business, fisher attempt to steal sensitive financial or personal information through fraudulent email or instant messages. Phishing is unfortunately very easy to execute. You are deluded into the thinking it's the legitimate mail and you may enter your personal information here. म्हणजे काय, लेजिटिमेट मेल म्हणजे काय, ऑथेंटिक मेल आलीये असं तुम्हाला वाटू शकतं, पण ती फेक मेल असते आणि ज्याच्यामध्ये तुमचे क्रेडेन्शियल्स टाका असं सांगितलेलं असतं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाका असं सांगितलेलं असू शकतं. म्हणजे एखादी समजा लेट अस टेक फॉर एन एक्झाम्पल बँक ऑफ इंडिया किंवा कुठल्याही बँकेची पर्सनल साईट आहे, ऑथेंटिक साईट आहे, तर तशीच्या तशी हुबेहूब फेक एखादी वेबसाईट हे लोक बनवू शकतात आणि त्याच्यामध्ये आपण त्याच्यावर क्लिक केलं की आपल्याला वाटू शकतं की ही खरोखर ऑथेंटिक अशी वेबसाईट आहे आणि ज्याच्यावर आपण लॉग इन आयडी पासवर्ड आपल्याला जे टाकून एंटर करायला लागतं तर ते आपण तिथे टाकतो आणि मग ते तिथे टाकले की मग काय होतं, हे फिशर्स म्हणजे फिशर्स जे बसलेले असतात त्यांना आपले क्रेडेन्शियल आपणच देतो. आपल्याला वाटलेलं असतं ते ऑथेंटिक साईट आहे पण ती नसते, नसू शकते, त्याच्यात थोडासा फरक असू शकतो काहीतरी. सो यू शुड बी रिअली व्हेरी केअरफुल वेन यू आर लॉगिंग इन वन ऑफ दोज बँकिंग सॉफ्टवेअर. म्हणजे आजकाल ऑनलाईन बँकिंग वगैरे हे जे चालतं ना, तर त्यावेळेस ती ऑथेंटिक साईट आहे की नाही हे 2-2 वेळा चेक करा आणि मगच त्याच्यावर क्लिक करून आत जा. कारण का इतर लोक हुबेहूब तशीच वेबसाईट बनवून तुमचे क्रेडेन्शियल्स घेऊ शकतात. क्रेडेन्शियल्स म्हणजे काय, लॉग इन आणि पासवर्ड, हे 2 गोष्टी मिळाल्या की ते खऱ्या वेबसाईटवर जाऊन तुमचे हे लॉग इन आयडी पासवर्ड वापरून एंटर लॉग इन करू शकतात आणि मग स्वतःच्या अकाउंटला वगैरे पैसे तुमच्या अकाउंट मधनं ट्रान्सफर करू शकतात. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज फिशिंग. सो यू हॅव टू बी रिअली केअरफुल वेन यू आर डुईंग ऑनलाईन बँकिंग, जेव्हा तुम्ही करत असतात किंवा इंटरनेट बँकिंग. सो यू टू बी रिअली केअरफुल अबाउट द थिंग्स. ओके, त्याच्यानंतर पुढचा टाईप आहे बॉटनेट. Botnet is a group of computers connected to the internet that have been compromised by a hacker using the computer virus. An individual computer is called the zombie computer. The result of this threat is the victim's computer, which is the bot, will be used for malicious activities and for a larger scale attack like DDoS. म्हणजे काय की बॉटनेट म्हणजे काय करतात, the person who is trying to attack ऑन द नेट दे मे मेक यूज ऑफ युअर कम्प्युटर. म्हणजे तुमचा कम्प्युटर बॉट सारखा म्हणजे रोबोट सारखा वापरून त्याच्यावरून सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज तो चालवू शकतो. सो दॅट काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो व्हेरी डेंजरस. म्हणजे काही पुढे जर प्रॉब्लेम आला तर हु विल बी कॉट, यू विल बी कॉट बिकॉज इट इज फ्रॉम युअर कम्प्युटर्स. तुमच्या कम्प्युटरवरनं ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. सो दॅट इज नथिंग बट बॉटनेट काइंड ऑफ थ्रेट. सो यू हॅव टू बी रिअल केअरफुल. म्हणजे आपण तसं केअरफुल राहू शकत नाही. द ओनली वे बाय विच यू कॅन प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स इज बाय युझिंग द अँटीव्हायरस थिंग्स. ओके, आणि पुढे आपण जाऊन बघणार आहोत काय काय गोष्टी आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर पुढचं आहे रूट किट.
A rootkit is a computer program designed to provide the continued privileged access to a computer while actively hiding its presence. Once a rootkit has been installed, the controller of the rootkit will be able to remotely execute files and change system configuration on the host machine. म्हणजे कोणीतरी आपल्या कम्प्युटरचा पूर्णतः ताबा घेऊ शकतं आणि आपला कम्प्युटरचा एकदा ताबा मिळाला की काहीही करू शकतं. म्हणजे आपले फाईल्स ज्या आहेत त्या घेऊ शकतं, मॉडिफाय करू शकतं, डिलीट करू शकतं. एनिथिंग दे कॅन डू. म्हणजे आपल्या कम्प्युटरचा ताबा मिळाला, रिमोटली ताबा मिळाला की काही वाटेल ते आपल्या कम्प्युटरवर ज्या फाईल्स आहेत त्याचं काहीही होऊ शकतं. सो दॅट इज अनदर थ्रेट. त्याच्या पुढचा थ्रेट आहे की लॉगर, ऑल्सो नोन ॲज द की स्ट्रोक लॉगर. Key loggers can track the real-time activity of the user on his computer. It keeps a record of all the keystrokes made by the user keyboard. Keylogger is also a very powerful threat to steal people's login credentials such as username, password. म्हणजे काय कीलॉगर्स म्हणजे काय, जर का त्यांनी आपल्या कीबोर्डचा पूर्ण ताबा घेतलेला असेल या पर्टिक्युलर थ्रेट मध्ये काय होतं, तर मी माझ्या कम्प्युटरवरचे जे जे कीज प्रेस करणार तर त्या सगळ्याच कीज कुठले कुठले प्रेस केले ते आपण व्हिक्टिम बनलेलो असतो. तर ज्यांनी हा अटॅक केलाय त्यांना आपण जे जे कीज प्रेस करतो ते सगळे कळतात. सो दे कॅन आयडेंटिफाय अवर क्रेडेन्शियल्स सच एज युजर नेम अँड पासवर्ड. हे ते घेऊ शकतात कारण मी काय काय कीज प्रेस करते. म्हणजे युजर नेम टाकला, एंटर केलं, मग पासवर्ड टाकला, एंटर केलं. सो दे कॅन अंडरस्टँड की काय माझा युजर नेम आहे, काय पासवर्ड आहे, आणि मग ते वापरून आपले क्रेडेन्शियल्स वापरून फ्रॉड वेगवेगळे होऊ शकतात. सो फॉर्च्युनेटली देर आर वेज टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ ऑर युअर सेल्फ अगेन्स्ट दीज अटॅक्स. आता हे काय काय आहेत तर ते आता बघूया. तुम्हाला आता कुठले कुठले थ्रेट्स आपल्या कम्प्युटरला असू शकतात हे कळलं. आता आपण काय काय वेजनी आपण प्रोटेक्ट करू शकतो आपला कम्प्युटर ते बघूया. Why is the computer security important? In this digital era, we all want to keep our computers and our personal information secure, and hence computer security is important to keep our personal information protected. It is also important to maintain our computer security and its overall health by preventing viruses and the malware which would impact on system performance. So computer system practices. आता कुठले practices वापरले जातात? The computer security threats are becoming relentlessly intensive these days. There is much need for one to arm ourselves with the information and resources to safeguard against these complex and growing computer security threats and stay safe online. Some preventive steps you can take include. आता कुठले कुठले preventive steps आपण घेऊ शकतो तर ते आपण बघू शकतो. आता secure your computer physically by installing reliable, reputable security and antivirus software. सो जे चांगले अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर आहेत तर ते तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता तुमच्या कम्प्युटरवर. तर तुम्हाला माहिती आहेत का कुठले अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर्स चांगले आहेत, रिलायबल आहे, रेप्युटेबल आहेत, माहिती आहे का? मी एक आत्ता सारखा सांगतेय तुम्हाला. तुम्हाला अजून कुठले माहिती आहे अँटीव्हायरस प्रोग्राम्स? मॅम क्विकहीलच ऐकलंय. क्विकहीलच ऐकले, राईट. सो क्विकहील इज व्हेरी पॉप्युलर इन इंडिया बिकॉज क्विकहील हा भारताचाच एक हे आहे, भारताचीच क्विकहील कंपनी आहे आणि त्यांनीच हा अँटीव्हायरस प्रोग्राम बनवलेला आहे. ऍक्च्युली देर आर फ्यू मोर ऑल्सो. सो वी नीड टू चेक अपॉन दोज अँटीव्हायरस प्रोग्राम्स की ते चांगले आहेत, ते त्याचा परफॉर्मन्स कसा आहे त्याचा रिव्ह्यू घेऊनच आपण हे बाय केले पाहिजे. त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हेटिंग युअर फायरवॉल बिकॉज अ फायरवॉल ऍक्ट्स ॲज अ सेक्युरिटी गार्ड बिटवीन द इंटरनेट अँड युअर लोकल एरिया नेटवर्क. आता हे कुठे आहे की जिथे जिथे नेटवर्क आहे. आता आधी आपण वरचं पाहिलं ते अँटीव्हायरस स्टँड अलोन पीसी म्हणजे काय एकच मशीन असतं तिथे आपण अँटीव्हायरस टाकू शकतो. पण जिथे लोकल एरिया नेटवर्क आहे म्हणजे काही कम्प्युटर्स कनेक्टेड आहेत एकमेकांना, सो ॲट दॅट टाइम इट इज बेटर टू इन्स्टॉल द फायरवॉल.
So firewall is nothing but it is also the software which वेदिका वेदिका म्यूट कर तुझं. which you can install at the beginning of your local area network and which keeps on scan करत असतं काय काय आत येतात मेल्स काय काय गोष्टी बाहेर जातात. स्टुडंट्स म्यूट युअरसेल्फ. सो या सगळ्या गोष्टी ही फायरवॉल चेक करत असते. पाऊस लागला. गर्ल्स प्लीज म्यूट युअरसेल्फ आफ्टर यू आन्सर. ओके प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. वेदिका somebody. वेदिका म्यूट युअरसेल्फ. पुढे पडायला लागली. वेदिका पोकळे वेदिका पोकळे म्यूट युअरसेल्फ. Okay, so a firewall is nothing but it is a program. Okay, जेव्हा लोकल एरिया नेटवर्क असतं म्हणजे जिथे एकापेक्षा जास्त कम्प्युटर्स एकमेकांना कनेक्टेड असतात, इट इज कॉल्ड ॲज लोकल एरिया नेटवर्क. आणि त्याला प्रोटेक्शन देण्यासाठी ही फायरवॉल आपल्याला इन्स्टॉल करायला लागते. ओके, इट कीप्स ऑन स्क्रीनिंग की आतमध्ये या लोकल एरिया नेटवर्कच्या आत काय काय येतंय आणि बाहेर काय काय जाते. आणि जेव्हा इट फाइंड्स आउट समथिंग एंटरिंग विच इज मॅलिशियस किंवा जे बरोबर नाहीये असं त्याला वाटतं, तर तेव्हा इट प्रिव्हेंट्स दॅट पर्टिक्युलर मेल और दॅट पर्टिक्युलर डेटा entering into the network. So that is called as firewall. Okay, it is once again the software and जेव्हा it म्हणजे starts from lakhs of thousands of rupees to lakhs of rupees. Okay, firewall म्हणजे depends on तुमचा लोकल एरिया नेटवर्क किती मोठा आहे त्याच्यावरून तुम्हाला कुठली फायरवॉल घ्यायची हे तुम्हाला डिसाइड करायला लागतं आणि घ्यायला लागतं. इट डिपेंड्स ऑन the size of your local area network. Okay, so that is called as the firewall. म्हणजे आपण आता अँटीव्हायरस पाहिलं कशासाठी, तर जिथे जिथे स्टँड अलोन मशीन म्हणजे एकच कम्प्युटर आहे एकच लॅपटॉप आहे तर त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी काय घ्यावं तर अँटीव्हायरस घ्यावे. आणि जिथे मोर दॅन वन मशीन्स आर कनेक्टेड विथ इच अदर म्हणजे जिथे नेटवर्क आहे तर अशा ठिकाणी फायरवॉल घेणं हे ऍडवायझेबल आहे. त्याच्यानंतर स्टे अप टू डेट ऑन द. I think Siddhi Kolope and Sonal Akhade wants to ask you question. Yeah, please go ahead and ask me. Siddhi Kolope and Sonal Akhade. Siddhi, and whatever questions you have, you can ask me right now. Girls, काय विचारायचंय विचारा. Okay, काही त्यांचं हे हा नाही, रिप्लाय नाहीये. ऍक्च्युली मी ही पीपीटी ओपन केली सो आय एम नॉट एबल टू सी व्हॉट द गर्ल्स आर रिप्लाइंग इन चॅट मध्ये काय आहे ते मला नाही दिसत आहे. ऍक्च्युली आय एम जस्ट प्रेझेंटिंग दिस पर्टिक्युलर पीपीटी टू द गर्ल्स. ओके, तर काही आलं तर मग मॅडम मला सांगा. हो चालेल. And girls, if you have any questions, you can ask me there itself. Okay. आतापर्यंतच कळलंय का फायरवॉल आणि क्विक हिल कळलंय अँटीव्हायरस. Should we go ahead? Let us go ahead. I guess कळलंय सगळ्यांना. त्याच्यानंतर stay up to date on the latest software and news surrounding your devices and perform software updates as soon as they become available. See, updates are very important. कारण हे अपडेट्स कशासाठी दिलेले असतात जेव्हा आपण कुठलेही लायसन्स व्हर्जन घेत असतो ना तर त्यावेळेस ते सॉफ्टवेअर क्रॅक होणार नाहीत किंवा कुठल्या तरी व्हायरसनी ते जे सॉफ्टवेअर आहे तर ते त्याच्यावर काही अफेक्ट होणार नाही ही जबाबदारी ज्या कंपनीचं ते सॉफ्टवेअर असतं त्यांच्यावर असते. सो ते वेळोवेळी अपडेट्स वेगवेगळे देत असतात जेणेकरून ते जे सॉफ्टवेअर असतं ते स्ट्रेंथन होत असतं म्हणजे त्याला बळकटी मिळत असते आणि कुठल्याही व्हायरसमुळे ते ऍप्लिकेशन जे आहे ते थांबणार नाही किंवा त्याला प्रॉब्लेम येणार नाही अशा दृष्टीने अपडेट्स येत असतात. So it is very important for us to keep on updating the things which as and when the company is providing us
म्हणजे जर कोणी विंडोजचं लायसन्स व्हर्जन घेतलं असेल तर तुम्ही जर पाहत असाल तर मग इंटरनेटला तुम्ही कनेक्ट झालात की मग एक पॉपअप येतो, विंडोज अपडेटेड सक्सेसफुली असा नेहमी येतो, किंवा अँटीव्हायरस पण आपण क्विक हील केलेलं असतं. तर इंटरनेटला कनेक्ट झालो आपण तर क्विक हील अपडेटेड सक्सेसफुली असा एक पॉपअप येऊन जातो. पण त्याच्यासाठी आपण ते लायसन्स व्हर्जन घेणं महत्वाचं आहे. तर हे जे अपडेट्स येत असतात तर ते सेफगार्ड असतात आपल्या सॉफ्टवेअरसाठी. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी शुड कीप ऑन अपडेटिंग or we should taking the updates as and when the software company is providing. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज अवॉइड क्लिकिंग ऑन ईमेल अटॅचमेंट अनलेस यू नो द सोर्स. मी हे तुम्हाला मागे पण सांगितलं सुरुवातीलाच की युजली हे व्हायरसचे अटॅक्स हे ईमेलच्या थ्रूच होत असतात. सो तुम्हाला जर का सोर्स म्हणजे कोणी पाठवली आपल्याला ईमेल ही नोन व्यक्ती नसेल तर डू नॉट ओपन इट ॲट ऑल, कारण त्याच्या ज्या अटॅचमेंट्स असतात त्याच व्हायरस म्हणून आलेल्या असतात आणि जेव्हा आपण त्याच्यावर क्लिक करतो तेव्हा त्या एक्झिक्यूट होतात. म्हणजे आपण जोवर त्या ओपन करत नाही ना तोवर त्या एक्झिक्यूट होत नाहीत, म्हणजे त्या तोवर ट्रिगर होत नाहीत किंवा त्या सुरू होत नाहीत आणि तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत नाही तिथपर्यंत. ॲज सून ॲज यू क्लिक ऑन द अटॅचमेंट दॅट पर्टिक्युलर व्हायरस प्रोग्राम गेट्स ट्रिगर्ड किंवा तो एक्झिक्यूट होतो अँड इट harms our computer. So it is not at all advisable to open the mails and especially the attachments if you do not know from which source or reliable source you have received that particular mail. Try to avoid opening it. Okay. Then change the passwords regularly using a unique combination of numbers, letters and the case types. It is very important girls की तुम्ही तुमचे पासवर्ड्स रेग्युलरली चेंज करत राहा. काही काही इंटरनेट ऍप्लिकेशन्स समथिंग लाईक ॲज बँक ऑफ महाराष्ट्र त्यांची जी नेट बँकिंगची साईट आहे तर त्याच्यामध्ये दर 2 महिन्यांनी आपल्याला आपला पासवर्ड हा बदलत राहायला लागतो आणि सेम पासवर्ड आपण वापरू शकत नाही. का हे आपल्यासाठी तर आपल्याला वाटतं कधीतरी हे काय आपल्याला सारखं चेंज करायला लागतंय, पण कंटाळा करू नका, ते आपल्यासाठीच आहे हे समजून घ्या आणि यू हॅव टू कीप ऑन चेंजिंग द पासवर्ड्स. आणि ते चेंज केलेले पासवर्ड परत त्या कम्प्युटरवर कुठेतरी सेव्ह करून ठेवू नका. एखादी वही करून ठेवा, हवं तर घरी ठेवा ती पण, आणि त्याच्यावर तुम्ही हे आता लेटेस्ट कुठला पासवर्ड वापरताय तो तिथे लिहून ठेवू शकता. पण त्याचा फोटो काढून परत मोबाईलवर ठेवणे वगैरे असल्या कुठल्याही गोष्टी कृपा करून करू नका. ओके. Then next thing is use the internet with the caution and ignore pop-ups. Drive-by downloads while surfing. So pop-ups काय येतात ते पण पहा. कॉशियसली तुम्ही इंटरनेटवर सर्फिंग करा. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण चुकून कुठेतरी क्लिक झालं, पॉपअप कुठला तरी आला, क्लिक झालं चुकून तर काहीतरी दुसरंच ओपन होऊ शकतं. सो दॅट वे यू शुड बी कॉशियस वेन यू आर सर्फिंग ऑन द इंटरनेट. The next point is taking the time to research the basic aspects of the computer security and educate yourself on evolving cyber threats. म्हणजे ऍक्च्युली इफ यू सी तुमचं ऑनलाईन बँकिंग वगैरे असेल तर या बँक्स आपल्याला वेळोवेळी नवीन नवीन टिप्स देत असतात मेलच्या थ्रू. तर ते अवॉइड करू नका वाचायचं, तर स्वतःला एज्युकेट करत राहा. म्हणजे ऍटलिस्ट यू कॅन रीड what mail or what threats are there. तर ते सगळ्या या बँक्स आपल्याला अलर्ट देत असतात. सो यू शुड स्पेअर सम टाइम अँड रीड what all security alerts those banks are providing you and that is for your own security. म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या नेट बँकिंगच्या किंवा तुमच्या स्वतःच्या अकाउंटच्या सेक्युरिटीसाठी त्यांनी ते वापरले हे समजून घ्यायला पाहिजे आणि आपण त्या ज्या टिप्स येत आहेत त्या वाचत असलं पाहिजे आणि एज्युकेट आपल्याला स्वतःला करत राहिलं असलेलं पाहिजे. नेक्स्ट इज परफॉर्म डेली फुल सिस्टीम स्कॅन्स अँड क्रिएट अ पिरियॉडिक सिस्टीम बॅकअप शेड्यूल टू एन्श्योर युअर डेटा इज रिट्रायवेबल शुड समथिंग हॅपन टू युअर कम्प्युटर. म्हणजे काय की तुम्ही सिस्टीम स्कॅन सतत लावले पाहिजे. सिस्टीम स्कॅन म्हणजे काय, त्या अँटीव्हायरस तुमच्या पूर्ण कम्प्युटरला स्कॅन करतो. म्हणजे पिरियॉडिकली तुम्ही स्कॅनर लावला पाहिजे
आणि पिरियॉडिक सिस्टीम बॅकअप म्हणजे ज्या महत्वाच्या फार गोष्टी आहेत तर त्याचा बॅकअप घेत राहिलं पाहिजे. बॅकअप घेणे म्हणजे काय, तर त्याच्या कॉपीज आपण बनवून ठेवल्या पाहिजे. मग यू कॅन हॅव युअर हार्ड ड्राईव्ह वेगळा जो असू शकेल किंवा पीडी यू कॅन हॅव, तर त्याच्यावर तुमच्या ज्या फार कॉन्फिडेन्शियल आणि महत्वाच्या फाईल्स आहेत तर त्याचा बॅकअप घेत राहणं हे मस्ट आहे. ओके. Apart from this, there are many ways you can protect your computer system. Aspects such as encryption and the computer cleaners can assist in protecting your computers and its files. And now encryption, तुम्ही व्हॉट्सअपची वगैरे जर ऍड पाहिली तर तुम्हाला कळत असेल की एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड असं ते ऍड करतात त्याच्यात. एन्क्रिप्शन म्हणजे काय आहे, दिस इज द वे बाय विच व्हॉट एव्हर डेटा यू आर सेंडिंग अक्रॉस ऑन द इंटरनेट दॅट पर्टिक्युलर डेटा गेट्स एन्क्रिप्टेड. म्हणजे जर का तो हॅक जरी झाला तरी तो समोर हॅकरला त्याच्यातनं अर्थबोध काही होणार नाही. आणि जर रिसिव्हर हु इज इंटेंडेड टू रिसीव्ह दॅट पर्टिक्युलर डेटा, तर तिथे तो डिक्रिप्ट होतो डेटा आणि मग तो प्लेन टेक्स्ट मध्ये येतो. सो दॅट इज ऑल्सो अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट टेक्निक बाय विच यू कॅन प्रोटेक्ट युअर डेटा ऑन द नेट. म्हणजे जेव्हा तुम्ही काही गोष्टी पाठवतात थ्रू नेट तर तेव्हा ते इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट अशा पद्धतीने जर पाठवला, या टेक्नॉलॉजी जर वापरल्या तर यू कॅन गिव्ह सेक्युरिटी टू डेटा और फाइल्स व्हॉट एव्हर यू आर सेंडिंग अक्रॉस द नेट. इज इट क्लिअर गर्ल्स? कळलंय का तुम्हाला? समजलंय का? सो वी हॅव फिनिश्ड टिल नाउ द सिस्टीम सिक्युरिटी. हा जो पार्ट आहे तो आता आपला संपलेला आहे विथ दॅट. Do you have any questions on that, girls? If you have any questions, you can ask me. Students, please ask questions. Siddhi Golap, you have raised the hands. Siddhi, do you have any question to ask? I guess no questions. So let us move ahead. Okay. Okay. So let us move ahead to the next part of our session, that is OS security. Now, what is OS? I told you that it is nothing. OS is nothing but the operating system. Okay. So operating system, can anyone give me the example of operating system? Do you know what is operating system? Anyone? नाही माहिती काय ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय आहे? तुमच्या मोबाईलवर पण ऑपरेटिंग सिस्टीम असते, स्मार्टफोन्सवर. अँड्रॉइड, हॅव यू हर्ड द नेम अँड्रॉइड? अँड्रॉइड ऐकलंय का नाव? हो मॅम. Okay, so what is Android? Android is nothing but it is an operating system of the smartphone. Okay, likewise for computers and all, there are various operating systems. The most popular of Microsoft is Windows. Windows 10 is the latest operating system right now. The Windows हे नाव तुम्ही ऐकलेलं असेल किंवा Ubuntu हे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. ओके. So operating system is nothing but the software. It is called as the system software which you can install on your machine so that your life becomes, working on the machine becomes very easy. Okay, कारण बऱ्याचशा गोष्टी हे सिस्टीम सॉफ्टवेअरच मॅनेज करत असतं आपल्या कम्प्युटरवरचं, लाईक फाईल मॅनेजमेंट, त्याच्यानंतर मग आपलं रॅम जी असते त्याचं मॅनेजमेंट, त्याच्यानंतर अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत जे सिस्टीम सॉफ्टवेअर करत असतं. तर त्याच्यासाठी वेगवेगळे ऑपरेटिंग सिस्टीम्स असतात आणि आपण जेव्हा एखादा कम्प्युटर घेतो किंवा मोबाईल घेतो तर तेव्हा आपल्याला ही ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करूनच घ्यावी लागते, तर मग आपला मोबाईल किंवा कम्प्युटर योग्य पद्धतीने चालू शकतो. ओके. एक्झाम्पल्स ऑफ द कम्प्युटर बेस्ड
ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज विंडोज फ्रॉम मायक्रोसॉफ्ट, त्याच्यानंतर मग उबंटू दॅट इज फॉर लिनक्स. सो ह्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स आहेत ज्या पॉप्युलर आहेत. ओके, सो लेट अस रीड द थिंग्स नाव. द प्रोसेस ऑफ एन्शुरिंग OS availability, confidentiality, and integrity is known as operating system security. OS security refers to the processes or measures taken to protect the operating system from dangers including viruses, worms, malware, and remote hackers intrusions. Operating system security comprises all preventive control procedures that protect any system assets that could be stolen, modified or deleted if OS security is breached. म्हणजे काय, जर तुमची OS securityला प्रॉब्लेम देऊन जर कुठलाही व्हायरस किंवा वर्म किंवा मालवेअर जर तुमच्या ह्याच्यात व्हॉट यू कॅन से इफ इट गेट्स एक्झिक्युटेड, तर इन दॅट केस काय होऊ शकतं, तर मग तुमचे सिस्टीम ॲसेट्स म्हणजे तुमचा जो डेटा आहे, महत्वाच्या फाईल्स आहेत, त्या स्टोलन म्हणजे त्यात कोणीतरी घेऊ शकतं किंवा मॉडिफाय करू शकतं, म्हणजे ज्याला काही अर्थ असणार नाही इन केस, किंवा काही काही महत्वाच्या फाईल्स डिलीट सुद्धा होऊ शकतात. आता इथे परत हे 3 महत्वाचे वर्ड आलेले आहेत. काय, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेन्शियलिटी अँड इंटिग्रिटी. दोज 3 वर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन सायबर सिक्युरिटी. ओके, सो आपल्या पण ओएसला आपल्याला सेक्युरिटी द्यायची असेल तर काय करायचं, तर आता आपण पुढे बघूया. Security refers to providing safety for computer system resources like software, CPU, memory disks, etc. It can protect against all threats, including viruses and unauthorized access. It can be enforced by assuring the operating system's integrity, confidentiality, and availability. If an illegal user run a computer application, the computer or data stored may be seriously damaged. म्हणजे जर का काही प्रॉब्लेम आला, अनऑथोराइज इलिगल युजर्स रन द कम्प्युटर ऍप्लिकेशन, जर का म्हणजे एखादा व्हायरस अटॅक झाला, तर मग आपल्याला आपला कम्प्युटर किंवा ओएस सुद्धा सिरियसली डॅमेज होऊ शकते, म्हणजे त्याचं वर्किंग कंडिशन त्याची जाऊ शकते. थ्रेट्स टू ऑपरेटिंग सिस्टीम आता कुठले कुठले आहेत ते बघूया. देर आर various threats to the operating system. Some of them are as follows. Malware. It contains viruses, worms, Trojan horses, and other dangerous software. These are generally short code snippets that may corrupt files, delete the data, replicate to propagate further, and even crash the system. The malware frequently goes unnoticed by the victim user, while criminals silently extract important data. याचा अर्थ काय आहे की वेगवेगळे व्हायरसेस तुमच्या नकळत तुमच्या कम्प्युटरवर येऊन एक्झिक्यूट होऊ शकतात आणि तुम्हाला कळू शकत नाही, आणि तुमचा काही महत्वाचा डेटा किंवा तुमचा कम्प्युटर पण क्रॅश होऊ शकतो, किंवा महत्वाचा डेटा तुमचा टॅम्पर होऊ शकतो, किंवा तो इतका वाईट ह्याच्यात जातो की तो तुम्हाला कळणारच नाही, म्हणजे न कळणाऱ्या अवस्थेमध्ये तो ती फाईल एखादी जाऊ शकते. सो असे वेगवेगळ्या गोष्टी घडू शकतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅलवेअर. आपण आत्ताच व्हायरसेस म्हणजे काय, वर्म्स म्हणजे काय, ट्रॉजन हॉर्सेस इज अनदर वे बाय विच आपला कम्प्युटर हा अटॅक होऊ शकतो, मग ज्याच्यामध्ये आपल्याला कळत नाही की व्हायरस आहे, आपल्याला वाटतं हे बरोबर आहे, आणि दॅट काइंड ऑफ व्हायरस इज कॉल्ड ॲज ट्रॉजन हॉर्सेस. ओके, सो दॅट इज द फर्स्ट अटॅक विच मे हॅपन. दुसरं काय असू शकतं, तर नेटवर्क इंट्रुजन्स. नेटवर्क इंट्रुडर्स आर क्लासिफाईड ॲज द मास्क क्वेरेडर्स, misfeasors, and unauthorized users. A mask querer is an unauthorized person who gains access to a system and uses an not unauthorized authorized person's account. म्हणजे हे लोक काय करतात की अनऑथोराइज वेनी आपले क्रेडेन्शियल्स मिळवतात आणि मग आपल्या अकाउंट मध्ये ऑथोराइज वेनी एंट्री घेतात, म्हणजे आपले लॉग इन आयडी पासवर्ड मिळवतात
आणि आपल्या अकाउंटमध्ये एंट्री करून काय हवं ते त्यांना करू शकतात. त्याच्यानंतर मिस फिजर्स इज अ legitimate user who gains unauthorized access to and misuse programs, data or resources. म्हणजे आता हे कोण लोक आहेत तर लेजिटिमेट युजर्स आहेत, म्हणजे दे आर पार्ट ऑफ ऍक्च्युली द नेटवर्क, पण ते अनऑथोराइज ऍक्सेस म्हणजे आता समजा एका नेटवर्क मध्ये 4-5 जण काम करत असतील, तर मी एका कम्प्युटरवर काम करते, माझ्या बाजूचा जो व्यक्ती आहे तो माझ्या कम्प्युटरवर लक्ष ठेवून माझं लॉग इन आयडी काय आहे, पासवर्ड काय आहे हे चोरून बघून मग मी नसताना वगैरे माझ्या कम्प्युटरमध्ये एंट्री घेऊन ऑथराइज वेनी एंट्री घेऊन माझा जो डेटा आहे तो करप्ट करू शकतो किंवा माझ्या फाइल्स डिलीट करू शकतो किंवा माझा डेटा मॉडिफाय करू शकतो, एनिथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट. सो ह्यातल्या काही गोष्टी करू शकतो. आणि तिसरा वे काय, द रॉंग यूज टेक्स द supervisory authority and tries to evade access constraints and audit collection. So हे तिसरी वे मध्ये काय आहे की सुपरवायझरी ऑथॉरिटी म्हणजे त्या पर्टिक्युलर नेटवर्कचा ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे अशा पद्धतीने आपल्या नेटवर्कवर कब्जा घेऊन त्याच्यामध्ये जेवढे जेवढे कम्प्युटर्स आहेत जोडलेले त्या लॅन मध्ये तर त्याच्यात ऑथराइज वेनी एंट्री करून काय हवं असेल ते डेटाशी टॅम्परिंग वगैरे काहीही करू शकतो किंवा ऍक्सेस कन्स्ट्रेंट्स बदलून सुद्धा दुसऱ्यांना अनऑथराइज ऍक्सेस वगैरे अव्हेल करून देऊ शकतो. सो दॅट इज नेटवर्क इंट्रुजन. नेक्स्ट वे इज बफर ओव्हरफ्लो. It is also known as the buffer overrun. It is the most common and dangerous security issue of the operating system. It is defined as the condition at an instance under which more input may be placed into a buffer and a data holding area than the allotted capacity, and it may override other information. Attackers use such a situation to crash system or insert specially created malware that allows them to take control of the system. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, बफर ओव्हरफ्लो म्हणजे काय आहे की तो पर्टिक्युलर अटॅक झाल्यानंतर मग इतक्या वेगवेगळ्या व्हॉट यू कॅन से गोष्टी त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर वेगवेगळ्या ऑपरेशन्स म्हणजे ओपन दिस फाईल, क्लोज दिस फाईल, ओपन अनदर फाईल, क्लोज दॅट फाईल, ओपन इज फोल्डर, असे वेगवेगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली व्हायला लागतात की जेणेकरून त्या पर्टिक्युलर ऑपरेटिंग सिस्टीमचा एक स्टॅक असतो की लेट अस से फॉर एन एक्झाम्पल 100 गोष्टी तो स्टोअर करू शकतो. तर इतक्या जास्त प्रमाणात वेगवेगळे ऑपरेशन्स तिथे एक्झिक्यूट होतात की ती ऑपरेटिंग सिस्टीम कन्फ्यूज होऊन जाऊ शकते. बफर ओव्हरफ्लो ह्याला म्हणू शकतं की एवढ्या गोष्टी मागितल्या जातात किंवा इतक्या गोष्टी ऑपरेटिंग सिस्टीम कडे येतात की जेणेकरून ऑपरेटिंग सिस्टीम मग डॅमेज होऊ शकते किंवा असं करून ती ऑपरेटिंग सिस्टीम इट इज नॉट अंडर ऑपरेशन्स होते आणि मग द अदर पर्सन कॅन टेक द कंट्रोल ऑफ अवर सिस्टीम असंही होऊ शकतं. Now, how to ensure operating system security? Let us see that. Now, there are various ways to ensure operating system security. They are as follows. आता महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या आपण बघणार आहोत. Authentication, the process of identifying every system user and associating the programs executing with those users is known as the authentication. The operating system is responsible for implementing a security system that ensures the authenticity of a user who is executing a specific program. In general, operating system identifies and authenticate user in 3 ways: username and password. First of all, म्हणजे काय, तुम्ही जर कुठलाही कम्प्युटर सुरू केला तर तेव्हा तुम्हाला तो कम्प्युटर सुरू करताना तो युजरनेम आणि पासवर्ड हे मागतो किंवा तिथे वेगवेगळे युजर्स तयार केलेले असतात आणि व्हेन यू क्लिक ऑन दॅट तर तेव्हा आपल्याला त्याचा पासवर्ड एंटर करायला लागतो. ओके. आणि जर तुम्ही ऑथेंटिकेट
युजर असाल तर तुम्हाला तो पासवर्ड माहिती असतो आणि मग तुम्हाला त्या कम्प्युटरची एंट्री मिळू शकते. सो हे कोण करतं काम तर OS करत असते, ऑपरेटिंग सिस्टीम करत असते. सो युजर नेम अँड पासवर्ड, एव्हरी युजर कंटेन्स अ युनिक युजर नेम अँड पासवर्ड दॅट शुड बी इनपुट करेक्टली बिफोर ऍक्सेसिंग द सिस्टीम. म्हणजे ती सिस्टीम सुरू करण्याआधी यू शुड एंटर युअर करेक्ट लॉग इन ID आणि पासवर्ड. म्हणजे इफ यू आर सीन इन अवर कम्प्युटर लॅब, तुम्ही कुठल्याही कम्प्युटरवर काम सुरू करणार असाल तर तेव्हा तुम्हाला एकतर ऍडमिन म्हणून काम करायला लागतं आणि त्याचा पासवर्ड आम्ही तुम्हाला सांगितलेला आहे. पण मोठ्या मोठ्या कंपन्या किंवा मोठ्या मोठ्या बँक्स याच्यामध्ये जेव्हा खूप लोक काम करत असतात तेव्हा प्रत्येक माणसाला वेगळा युजर नेम आणि पासवर्ड दिलेला असतो आणि तो युजर नेम आणि पासवर्ड घालूनच त्यांनी स्वतःच्या मशीनवर एंट्री करायची असते. आणि जर ते त्याच्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम वाटला तर ती सिस्टीम सुरूच होत नाही. इट आस्क्स यू फॉर द करेक्ट password. Okay, this kind of thing. Then user attribution. These techniques usually include biometric verification such as fingerprints, retina scans, etc. This authentication is based on user uniqueness and is compared to database samples already in the system. Users can only allow access if there is a match. See, now we have to understand की मोठ्या मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्या किंवा ज्या गव्हर्नमेंटच्या पण महत्वाच्या कंपन्या आहेत किंवा डिफेन्स सारखे जे महत्वाचे आपले डिपार्टमेंट्स आहेत आणि तिथे महत्वाचे कुठले तरी प्रोजेक्ट चालू आहेत तर अशा वेळेस कोणालाही तिथे एंट्री देणं असं युजली नसतं. डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट तर त्याची म्हणजे तो किती महत्वाचा आहे तर त्याच्यावरून बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन. बायोमेट्रिक म्हणजे काय, सच एज फिंगरप्रिंट्स. म्हणजे तिथे यू हॅव टू कीप युअर फिंगरप्रिंट टाकल्यानंतरच तुम्हाला त्या खोलीमध्ये एंट्री मिळू शकते. इफ इट मॅचेस. किंवा रेटिना स्कॅन म्हणजे तुम्हाला डोळ्याचा रेटिना तो स्कॅन करतो. जे लोक ऑथेंटिकेट आहेत त्या प्रोजेक्टवर काम करणारी त्यांनाच तिथे एंट्री मिळू शकते. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाउ डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट किती महत्वाचं आहे, किती कॉन्फिडेन्शियल आहे याच्यावरून हे आपल्याला एन्फोर्स करायला लागतात या गोष्टी. तर त्या पर्टिक्युलर रूम मध्येच लोकांना एंट्री रिस्ट्रिक्ट केली जाते. सो फिंगरप्रिंट जर मॅच झाली तरच त्यांना एंट्री मिळेल किंवा रेटिना स्कॅन प्रॉपर असेल तरच एंट्री मिळेल. अशा पद्धतीचं सुद्धा ऑथेंटिकेशन करायला लागतं. सो दॅट इज युजर ॲट्रिब्युशन म्हणायचं याला. त्याच्यानंतर युजर कार्ड अँड की. To log in into the system, the user must punch a card into the card slot or enter a key produced by a key generator into an option provided by the operating system. So user card एक तर एंट्री करा आणि मग तुम्ही एंट्री मिळवा किंवा जी की तुम्हाला सांगितलेली आहे तर तीच तुम्हाला युजर जनरेटर की जनरेटरनी जनरेट झाली ती एंटर करा आणि त्या कम्प्युटरवर एंट्री मिळवा. सो दोज आर द ways by which you can get the entry or protect your computer or the lab. Okay, the one time password. बऱ्याच लोकांना आता वन टाइम पासवर्ड म्हणजे काय आहे हे कळलेलं आहे. आता कळलंय का तुम्हाला? हॅव यू सीन एनी टाइम वन टाइम पासवर्ड? जेव्हा आपण नेट बँकिंग करत असतो ना तर तेव्हा आपल्याला एक वन टाइम पासवर्ड येतो आणि तो आपल्याला ती पर्टिक्युलर आपण जे ट्रान्झॅक्शन करतोय ते ऑथेंटिकेट करण्यासाठी आपला जो मोबाईल त्या पर्टिक्युलर अकाउंटशी कनेक्टेड आहे तर त्याच्यावर तो वन टाइम पासवर्ड येतो आणि मग तो पाहून आपल्याला तो एंटर करायला लागतो तरच ते ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुल होतं. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड ॲज वन टाइम पासवर्ड. So along with the standard authentication, one-time passwords give an extra layer of security. Every time a user attempts to log into one-time password system, a unique password is needed. Once a one-time password has been used, it cannot be reused. One-time passwords may be implemented in several ways. आणि तो थोड्याच वेळा करता सुद्धा असतो की 30 सेकंद तो व्हॅलिड राहील वन टाइम पासवर्ड. सो टू बी फास्ट इनफ to enter that particular password to complete your transaction. So secret key, the user is given the hardware device that can generate a secret ID that is linked to the user's ID. The system prompts for such a secret ID
which must be generated each time you log in. तर हे one way आहे. त्याच्यानंतर second is random numbers. Users are given cards that have alphabets and numbers printed on them. The system requests numbers that correspond to the few alphabets chosen at random. Now this seen on the credit cards. Credit cards related जर तुम्हाला काही करायचं असेल तर मग क्रेडिट कार्डच्या बॅक साईडला आजकाल हे रॅन्डम अल्फाबेट्स प्रत्येक नंबरला दिलेले असतात आणि जर तुम्ही काहीतरी ट्रान्झॅक्शन करत असाल तर तो सांगतो समजा 2, 6, 8, 9 याच्यावर जे नंबर्स आहेत याच्यावर जे अल्फाबेट आहेत ते तिथे एंटर करा. सो यू नीड टू हॅव युअर क्रेडिट कार्ड आणि मग त्याच्या बॅक साईडला ते जे अल्फाबेट्स आहेत तर ते एंटर करून आपल्याला ते पूर्ण ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट करायला लागतं विदाउट विच इट विल नॉट वर्क. त्याच्यानंतर नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्क पासवर्ड. सम कमर्शियल ऍप्लिकेशन्स इश्यू one time passwords to registered mobile email addresses which must be input before logging in. So हा तिसरा नेटवर्क पासवर्ड असू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे फायरवॉल. तुम्हाला इथपर्यंतच कळलंय का गर्ल्स? हॅव यू अंडरस्टूड दॅट? शुड वी गो अहेड? Yes, ma'am. ओके, सो लेट अस मूव्ह अहेड विथ द फायरवॉल्स. मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वीच फायरवॉल काय असतं हे थोडंसं एक्सप्लेन केलेलं होतं. लेट अस सी व्हॉट इज फायरवॉल. Firewalls are essential for monitoring all the incoming and outgoing traffic. It imposes local security defining the traffic that may travel through it. Firewalls are an efficient way of protecting network systems or local systems from any network-based security threat. म्हणजे जिथे जिथे नेटवर्क आहे समथिंग कॉल्ड ॲज लॅन अशा वेळेस फायरवॉल ही फार महत्वाची गोष्ट आहे किंवा हे फार महत्वाचं सॉफ्टवेअर आहे. ज्या ज्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या असतात तर त्यांचे जिथे जिथे नेटवर्क आहे तर अशा वेळेस ते फायरवॉल तिथे इन्स्टॉल करतात. सो फायरवॉल इज नथिंग बट द सिक्युरिटी which keeps on tracking what all things are getting inside the network and what all things are going out of the network. म्हणजे त्या लॅन मधून काय काय गोष्टी एंटर होतात लॅन मध्ये आणि काय काय गोष्टी बाहेर जातात या सगळ्या गोष्टी तो मॉनिटर करत असतो. आणि बाहेर जातानाच्या गोष्टी मॅलिशियस नसतील असं असेल पण ज्या एंटर करतात आपल्या लोकल एरिया नेटवर्क मध्ये इफ इट फाइंड्स एनी मॅलिशियस थिंग तर त्याला तो प्रिव्हेंट करतो. सो दॅट ते आपलं लोकल एरिया नेटवर्क आहे म्हणजे जे सगळे कम्प्युटर्स आहेत ते इंटॅक्ट राहू शकतील. मॅलिशियस गोष्टी म्हणजे काय तर व्हायरस अटॅक. तर इट हॅज टू बी अपडेटेड. फायरवॉल सुद्धा अपडेटेड असली पाहिजे. जे असतेच म्हणजे जेव्हा आपण एवढे लाखोनी रुपये खर्च करून घेतो तर तेव्हा त्या सॉफ्टवेअर कंपनीची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की तुमच्या पूर्ण लॅनला प्रोटेक्शन देईल हे फायरवॉल. सो ज्या ज्या गोष्टी एंटर करतात तुमच्या सिस्टीम मध्ये तर त्याचं पूर्ण स्क्रीनिंग होतं आणि जर इट फाइंड्स आउट इट इज व्हायरस आहे त्याच्यात किंवा मॅलिशियस काहीतरी गोष्टी आहेत तर त्याला तो एंट्रीज देत नाही. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इज द फिजिकल सिक्युरिटी. The most important method of maintaining operating system security is physical security. An attacker with physical access to a system may edit, remove, or steal important files since operating system code and configuration files are stored on the hard drive. So तुमच्या कम्प्युटरला फिजिकल सिक्युरिटी द्या. म्हणजे काय की जी लोक नौखे आहेत त्या तुमच्या कंपनीमध्ये काम करत नाहीत अशा लोकांना ऍक्सेसच तुमच्या कंपनीमध्ये देऊ नका. यू कॅन हॅव सेपरेट एरिया इन विच द व्हिजिटर्स कॅन व्हिजिट. म्हणजे त्यांना डिरेक्टली एंट्री तुमच्या जिथे कम्प्युटर ठेवलेले आहेत किंवा जिथे तुमचं लॅन आहे अशा ठिकाणी कोणालाही एंट्री मिळणार नाही. व्हिजिटर्स साठी एक वेगळी रूम करून तिथेच त्यांना एंट्री द्या. तिथेच त्यांना लोकांना भेटू द्या. न की तुम्ही जिथे तुमचं लॅन आहे तिथे लोकांना direct entry. That is physical security. Next thing is operating system security policies and procedures. Various operating system security policies may be implemented based on the organization that you are working in. In general, an OS security policy is a document that specifies the procedures for ensuring that
The operating system maintains a specific level of integrity, confidentiality, and availability. OS security protects systems and data from the worms, malwares, threats, ransomware, backdoor intrusions, viruses, etc. Security policies handle all preventing activities and procedures to ensure an operating system's protection, including steal, editing, and deleted data. इथपर्यंत कळलंय का गर्ल्स? समजलंय का? डू यू हॅव एनी डाउट्स टिल नाउ? आहेत का? Students, do you have any doubts? You can ask questions. नाही येत मला वाटतं. Continue. Continue. This is the last page actually. The Okay. OS security policies and procedures cover a large area. There are various techniques to addressing them. Some of them are as follows. That is installing and updating antivirus software. Ensure the systems are patched or updated regularly. Implementing user management policies to protect user accounts and privileges. Installing a firewall and ensuring that it is properly set to monitor all incoming and outgoing traffic. ह्या सगळ्या गोष्टी मी वेळोवेळी मला वाटतं तुम्हाला एक्सप्लेन केलेल्याच आहेत. इन्स्टॉलिंग अँड अपडेटिंग अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअर, म्हणजे अँटीव्हायरस तुम्ही परचेस केला पाहिजे आणि तो अपडेट एकदा आपण इन्स्टॉल केला म्हणजे लायसन्स व्हर्जन घेतलं की मग अपडेट्स अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअरचं ती कंपनी देतच राहते. त्याच्यानंतर एन्शुरिंग द सिस्टम आर पॅच्ड ऑर अपडेटेड रेग्युलरली, म्हणजे इंटरनेटला तुम्ही कनेक्टिव्हिटी रोज द्यायला पाहिजे. त्याच्यामुळे आपलं सॉफ्टवेअर हे अपडेटेड राहतं, कारण अपडेट्स हे डेली बेसिसवर या सॉफ्टवेअर कंपन्या अँटीव्हायरसच्या वगैरे देत असतात किंवा ओएसच्या सुद्धा देत असतात. सो दिवसातनं एकदा तरी तुम्ही इंटरनेटला कनेक्ट झाले पाहिजे, सो दॅट द पॅचेस गेट अपडेटेड. पॅचेस येतात जेणेकरून तुमचं जे सॉफ्टवेअर आहे ते मोस्ट अपडेटेड राहील. इम्प्लिमेंटिंग युजर मॅनेजमेंट पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट युजर अकाउंट्स अँड प्रिव्हिलेजेस, म्हणजे या पॉलिसीज प्रत्येक कंपनीच्या वेगवेगळ्या असू शकतात आणि त्या मॅनेजमेंट पॉलिसीज इंटॅक्ट असल्या पाहिजेत. म्हणजे यू शुड हॅव युअर लॉग इन आय डी, पासवर्ड हे प्रत्येक युजरचं वेगळं असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर जर का एका मोठ्या कंपनीमध्ये वेगवेगळ्या स्लॉट्स मध्ये युजर्स येत असतील तर आता कोणी लॉग इन केलंय याचा सगळा लॉग असला पाहिजे. सो अशा गोष्टी पण इम्प्लिमेंट केल्या जातात. त्याच्यानंतर इन्स्टॉलिंग अ फायरवॉल अँड इन्शुरिंग दॅट इट इज प्रॉपरली सेट टू मॉनिटर ऑल इनकमिंग अँड आउटगोईंग ट्रॅफिक, म्हणजे ज्या ज्या गोष्टी एंटर होतात त्या लॅन मध्ये तर त्याचं पूर्ण स्कॅनिंग होतं आणि काय काय गोष्टी आत येतात आणि बाहेर जातात. ट्रॅफिक जो काही ट्रॅफिक म्हणजे काय, the mails or the files which get exchanged or which are passing by that particular firewall, तर त्याचा पूर्ण लक्ष त्याच्यावर असतं आणि त्या गोष्टी आत येतात. जर मॅलिशियस वाटलं तर त्याला एंट्रीज प्रिव्हेंट होत. OS security policies and procedures are developed and implemented to ensure that you must first determine which assets, systems, hardware and data are the most vital to your organization. Once that is completed, a policy can be developed to secure and safeguard them properly. म्हणजे प्रत्येक कंपनीमध्ये सायबर सिक्युरिटी सेल असतं आणि त्यांनी या वेगवेगळ्या गोष्टी ऍक्च्युली वर काम केलेलं असतं की कुठला डेटा फार महत्वाचा आहे तो कॅटेगराईज केलेला असतो, मोस्ट इम्पॉर्टंट, लेस इम्पॉर्टंट. तर त्या कॅटेगरी वाईज तो डेटा कुठे स्टोअर झाला पाहिजे, सर्व्हरवर स्टोअर झाला पाहिजे का कुठे स्टोअर झाला पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टींचे डिसिजन्स हे कंपनीतल्या सायबर सेल हे जे डिपार्टमेंट असतं त्यांना वेळोवेळी हे सगळे डिसिजन्स घ्यायला लागतात. कुठली सिस्टम्स, कुठले ऍसेट आहेत तुमचे, म्हणजे मोस्ट व्हॉट यू कॅन से द प्रोजेक्ट्स ज्याच्यातनं मला खूप जास्त पैसा मिळणार आहे कंपनीला, तर ते त्या पर्टिक्युलर याच्यावर कम्प्युटर्सवर जे लोक काम करतात तर अशाला जास्त सिक्युरिटी द्यायला पाहिजे.
ते वेगळ्या एरियामध्ये ठेवले पाहिजेत ते सगळे कम्प्युटर्स. त्या लोकांना जास्त सेक्युरिटी म्हणजे रेटिना स्कॅनर किंवा फिंगरप्रिंट असे एंट्री पॉइंट्स ठेवले पाहिजेत. सो अशा पद्धतीने मोठ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये सेक्युरिटी लेवल कॅटेगरायझेशन होतं प्रोजेक्ट वाईज. त्याच्यावर काम करणारे कोण लोक आहेत त्यांना पण सेक्युरिटी त्या पद्धतीने दिलेली असते. म्हणजे त्यांना एंट्री त्या प्रोजेक्टवर कशी मिळेल. जास्ती म्हणजे जर साधाच प्रोजेक्ट असेल तर साध्या प्रोजेक्टवर काम करण्यासाठी फक्त लॉग इन आयडी पासवर्ड चालेल आणि एखाद्या ओपन एरियामध्ये सुद्धा ते लोक काम करू शकतात. पण ऍज अँड वेन जर का डिफेन्स रिलेटेड कुठलं प्रोजेक्ट असेल तर त्याला एखाद्या रूम मध्ये त्या लोकांना रेटिना स्कॅन शिवाय आत सोडणार नाही. त्या प्रोजेक्टवर जे काम करतात तेवढ्याच लोकांना फक्त एंट्री मिळेल. बाकीच्यांना तो एरिया प्रोहिबिटेड म्हणजे त्यांना एंट्रीच मिळणार नाही. अशा पद्धतीने सगळी सेक्युरिटी लेवल ही मॅनेज करायला लागते. त्याचं प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन करायला लागतं आणि हे सगळं फॉलो होतं की नाही हे सगळं पाहायला लागतं. सो दोज आर द वेज बाय विच वी कॅन एन्फोर्स द सिस्टीम ॲज वेल ॲज द ऑपरेटिंग सिस्टीम policies to overcome the cyber threats. So that's all from my end. Girls, if you have any doubts, you can ask me. मी आता हे स्टॉप प्रेझेंटेशन करते कारण संपलेली आहे आपली पीपीटी किंवा जी पीडीएफ बनवली ती दाखवून झालेली आहे. इफ यू हॅव एनी डाउट्स यू कॅन कम अप विथ दॅट. आय विल रिझॉल्व देम. तुमच्याकडे आले होते की नाही याचं उत्तर द्या. तुम्हाला सांगत होते की नाही